العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وأصولهم وبرهم، ثم إلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي الله الجيد وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار العلوم وبركات في الدين والآخرة على هدينا وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. قال: اتق الله فيما تعلم. قال: اتق الله في عسرك ويسرك. قال: اتقوا مواضع التهم. قال: أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا. قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال: الأجر على قدر النصب. قال: اجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: اختلاف أمتي رحمة. قال: أخذ لسانك إلا من خير. قال: أخلص العمل يجزك منه القليل. قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: إذا نزل القضاء عمي البصر. قال: ارحموا ترحموا. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. قال: استعينوا على كل صنعة بأهلها. قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: أسلم تسلم. قال: اسمه يسمه لك. قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال: عاجل الأشياء عقوبة البغي. قال: عاد عدوك نفسك التي بين جنبيك. قال: أعظم الناس خطايا أكثرهم خوضا في الباطل. قال: أعظم الناس خطايا اللسان الكذوب. قال: أعمل عمى الضلالة بعد الهدى. قال: أعمل بوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. قال: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. قال: أفضل الأعمال العلم بالله تعالى. قال: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك.
قال افتضه فاصطله قال أفضل الدين الورع قال أفضل الصدقة جهد المكل وابدأ بمن تعول قال أفضل الناس أتقاهم لله وأوصلهم للرحم قال أفلح من رزق لبا قال الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم قال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم قال أمت أمر الجاهلية إلا ما حسنه الإسلام قال أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم قال إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة بعثت برفع أقوام وخفض آخرين قال إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكره عليه قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Selanjutnya, innallaha yuhibbul ma'alil umuri wa yakrahu safsafaha. Innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, menyukai yuhibbu ma'alil umuri, menyukai Allah Subhanahu wa taala ma'alil umuri, yaitu yang mulia, yang tinggi daripada perkara-perkara, yang terhormat, yang bagus, yang tinggi daripada perkara-perkara. Wa yakrahu, dan membenci, kada menyukai, safsafaha, perkara-perkara yang buruknya. Qal innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai akan yang mulia daripada perkara. Seperti apa? Itu berakhlak yang bagus. Allah suka kepada orang yang akhlaknya mulia, perilakunya yang baik. Allah suka orang yang beribadah. Allah suka orang yang membantu. Allah suka orang yang menuntut ilmu. Ini semua adalah ma'alil umur, perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, yang kita gawi, maka Allah pun senang kepada kita. Kalau Allah sudah senang, cinta kepada kita, maka akan mudahlah segala urusan kita. Sebaliknya, wa yakrahu safsafaha, dan Allah itu kada menyukai perkara-perkara yang hina ataupun yang remeh. Seperti akhlak-akhlak yang kada bagus, sombong, iri, hasud, itu termasuk safsafaha, perkara-perkara yang buruk. Allah pun kada menyukai terhadap perkara-perkara itu. Jadi salah satu kunci dapatkan cintanya Allah, lakukanlah perkara-perkara yang bagus-bagus. Yang kada bagus tinggalkan, maka itu juga menjadikan Allah senang dengan kita. Karena kalau tegawi barang nang kada dilarang, nang kada bagus, maka Allah jadi kada suka, lawan kita benci. Ya. Wal insanu yudari'ul malaka bi quwwatil fikri wat tamyiz, dan adalah manusia itu menyerupai malaikat dari segi kemampuan berpikir dan membedakan yang baik dan buruk. Jadi manusia ini bisa makamnya naik seperti malaikat, bisa turun seperti bahimah, binatang.
ketika kita memakai akal yang baik, kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka makamnya kita bisa seperti malaikat. Sebaliknya, wa yudari'ul bahimata bisyahwati wad danaati, dan juga manusia bisa menyerupai terhadap binatang dengan sebab mengikutkan hawa nafsu dan syahwatnya. Binatang, hewan itu inya kadada pikirannya kecuali makan, kawin. Masing-masing tergantung hewannya. Ya. Faman sarafa himmatahu ila iktisabil ma'alil akhlaqi ahabbahullah, maka barang siapa yang mengerahkan semua keinginannya, himmahnya kepada memperoleh ma'alil akhlak, perkara yang mulia daripada akhlak, ahabbahullah, Allah akan cinta kepadanya. Jadi berusaha mengerahkan waktunya, setiap yang dia miliki untuk menggapai ridha Allah, maka Allah pun akan mencintai kepada si orang tadi itu. Fahakikun ayyaltahika bil malaikati li taharati akhlaqi, maka pantaslah orang yang mengerahkan waktunya untuk yang baik-baik, yang bagus-bagus, pantaslah ia menduduki maqam seperti malaikat. Wa man sarafa ila safasifi wa razailil akhlaq, nah orang yang memakai menggunakan waktunya untuk urusan yang kada bagus, safaha iltahaqa bil bahai, maka umpadlah dalam golongan yang namanya binatang. Fayasiru, maka bisa menjadi imma dhariyan kal kilabi, menjadi seperti hewan. Apa kemiripannya dengan hewan? Yaitu apa? Dorian, liar, kada terarah, kal kilabi, seperti anjing nang kada bisi majikan. Kalau sudah kelakuan seperti anjing, liar dan ada sifat toma. Au syarihan kakinzirin, atau kayak binatang yang mana sifat binatang itu adalah toma. Seperti apa binatang yang toma? Itu kakinzirin, seperti babi. Babi itu hewan yang diantara Allah mengharamkan. Kenapa babi bagi kita haram? Di antaranya adalah hewan ini kada tahu istilah puas, selalu hendak makan, serakah. Bahkan disebutkan sampai kotorannya pun kalau ini sudah kada makan lagi, dimakannya pulang kotorannya tadi. Itu joroknya babi. Nah, binatang nang hewan apa nang jorok seperti itu kita ditangati makan. Lawan babi ini pulangnya kada peduli, kalau ini sudah naik syahwatnya, mau bini babi bibinya aja, mau bini babinya atau laki babinya, dihantupnya juga. Pokoknya saraba mau babi bini atau babi laki, babinian babi laki nya laki babinya, lalu timbul syahwatnya mencari babi bini kedada, pas nang ada babi laki sikatnya dua, ada bini pulang sikat pulang, itulah babi, hewan nang jijik jorok. Makanya kita ditangati. Ini kalau sudah nang kelakuan ke itu, lalu kada bedanya lawan babi. Au hakudan, atau menyerupai hewan seperti apa? Hakut dari segi dengki. Ada hewan yang sifatnya pendengki, itu apa? Kajamalin, seperti onta. Onta ini cemburunya tinggi, dengkinya itu kuat, sampai dendamnya itu sampai mati ditahannya.
Itu onta, salah satu kekurangan daripada hewan onta. Tapi sisi lain onta ini bermanfaat bagi orang Arab. Makanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Dijadikan perumpamaan. Tapi sisi lain onta ini apa? Dengkinya itu kuat. Hasut. Nah manusia kalau seandainya mempunyai sifat dengki, hasut juga bakal kada berbeda dengan hewan onta. Au mutakabbiran, atau mempunyai sifat kesamaan dengan hewan dari segi apa? Mutakabbir, sombong. Kanamirin, seperti harimau, singa dan sejenisnya, itu hewan yang sombong, ada sifat sombongnya. Makanya akan digelari dengan raja hutan. Jadi siapapun disikatnya oleh raja hutan ini tadi. Cuman kalahnya lawan kancil aja. Dalam kisah Upin Ipin aja itu Bang Babin. Amun dalam kenyataan wallah alam kancil gin buka melihat singa. Tapi kalau dalam kisah itu wah dibunguli kancil terus singa. Auragan atau dari segi lain menyerupai. Jadi hewan ini macam-macam ya karakternya. Nah di antaranya lagi Pak rawagan, kasa'alabin, seperti pilanduk. Rawak itu apakah tujuh membuli, menipu. Au jami'an lidzalik, atau tak kumpul seperti sifat yang tadi, sombong, hasud, kemudian tomak, kemudian liar, kemudian ketujuh membunguli, tak kumpul berataan sifat-sifat itu, maka jadilah manusia itu apa? Seperti syaitan. Nah, di sini sifat-sifat yang kada bagus ini Allah kada menyukai, maka jangan sampai kita termasuk kepada yang kada bagus tadi itu. Dan kemuliaan seseorang tentu dengan bagaimana dia menjaga dirinya tidak melakukan perkara-perkara yang hina. Karena agama menyuruh kita untuk menjaga diri jangan sampai melakukan yang kada bagus. Jadi ini hadisnya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Selanjutnya, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai perkara-perkara. Kalimat yuhibbu ini kita usahakan, kita wujudkan pada diri kita. Seperti dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin, maka kita usahakan selalu dalam keadaan suci karena Allah suka. Innallaha yuhibbuna yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annama bunyanun marsus. Allah menyukai hamba-hambanya yang berbaris, orang yang berperang yang berbaris suka. Jadi banyak kalimat yuhibbu kalau kita teliti dalam Al-Quran, maka kita urutkan, kita coba untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita. Innallaha ta'ala yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah menyukai ar-rifqa, yaitu bersifat lemah lembut. Lemah lembut ini kadang gemulai, kalau gemulai laki-laki bersifat gemulai itu kada bagus. Tapi lemah lembut apa? Kada kasar. Berhadapan lawan siapapun nyaman. Walaupun mungkin karakter kita berataan ada sifat kasar, apalagi kalau lagi jengkel, lagi uyu, tahu-tahu datang orang yang kada karuan tampuh, bisa terkasari kadang-kadang. Cuman kalau kita menyadari harus cepat dihilangkan sifat kasar. Jadi harus ya berusahalah. Kita kadang menafikan hampir seberatan kita ini ada orang yang memang kabar apa kita ini memang kadang-kadang ada sifat kasarnya. Dan untuk mencapai supaya jadi orang yang lembut itu kadang perlu latihan. Kadang kawan langsung jadi lembut itu kadang. Walaupun ada karakter orang yang memang kalau apa itu lembut, tenang, bawahnya ada.
Tapi kalau kita pada asalnya itu bersifat kasar, maka hendaklah melatih diri untuk jadi orang yang lembut. Innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesabaran itu dengan melatih sabar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa innamas sabru bittasabbur. Ilmu itu didapat dengan belajar, sabar bersikap lembut itu didapatkan dengan melatih bersikap lembut, kesabaran itu dilatih dengan belajar menjadi orang yang sabar. Kiai Hamid Pasuruan, pian tahu yang pernah ziarah-ziarah mungkin ke Wali Songo, biasanya termasuk yang didatangi adalah Kiai Hamid Pasuruan. Jadi biasanya orang Banjar imbah tuntung ke Bangil, ke Pasuruan, karena ini termasuk wali min aulia Allah, yang mana kuburannya kada pernah sunyi. Jadi kayak kuburan Wali Songo, termasuk luar biasa. Beliau ini masa mudanya itu orangnya keras, berkelahi, karakternya keras. Pokoknya kalau ada kawan sidin yang disakiti, apalagi disakiti orang nang non muslim, dihajar sidin tuh. Dan memang keberanian sini itu ditopang dengan ilmu kanuragan, maksudnya ilmu. Beliau ini punya ilmu sakti. Bahari kan rata-rata orang ketujuh belajar gitu, ilmu pahlawan nih orang tuh. Tapi dengan berjalannya umur, limbah kawin, kemudian mengajar, lalu kemudian beliau lebih menempuh jalan suluk, maka apa? Berubah, sabar luar biasa, lembut benar. Padahal asalnya orangnya keras. Tapi dengan ilmu, maka beliau pun menjadi orang yang penyabar luar biasa. Santri-santri sidin yang nakal itu kada disariki sidin. Pohon kastela. Jadi sidin dibuka rumah, di pondok itu ada pohon kastela. Dan kastela ini sudah masak, tinggal memutik aja lagi. Nah, suatu malam ada santri nang ketujuh kastela juga, diintainya kastela tadi itu. Pas tengah malam sudah sunyi, diputiknya lah kastela tadi. 2 biji diputiknya, disimpannya dalam tapi. Embanya disimpan di tapi, bagaimana berjalan. Pas hendak keluar dari lingkungan pondok, sekalinya ada orang berdiri. Takajutnya. Ternyata nang berdiri siapa? Kiai Hamidnya berdiri. Pucat santri tadi sudah, wah jangan disariki habis. Sekalinya apa? Ujas kada apa-apa. Ikam ambil 2 biji, sebiginya tinggal, sebiginya ikam bawa ke bapak, karena bunyai ketujuh jua kastela. Itu aja sidin. Kalau pun nampu mame, sarik kada. Apalagi yang sampai memperak orangnya yang diambil, ini kesabaran beliau luar biasa. Pada santri loh, santri kan kalau sudah wani mengambil pun kiai kurang ajar banget. Ini sudah santri. Sudah waktunya dihabisi aja orang gini nih. Tapi ternyata subhanallah. Inilah apa jurang riyadhah, melatih diri untuk menjadi orang yang bersabar. Nah, ar-rifqu itu sikap lemah lembut fil amri, dalam perkara kullihi, seberataan apa aja kalau urusan lemah lembutlah, baiki, nyamani. Apalagi memang kita berada di posisi nang seharusnya membantu orang, jangan mengalihkan orang. Nya ada prinsip, jikalau kawa dimudahkan maka jangan dipersulit, itu bagus. Tapi ini dibalik, kalau seandainya kawa disulitakan maka jangan digampangkan, kecuali bayar dulu. Nah, ini prinsip nang mana dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kedudukan yang memang diperlukan orang banyak. Mumpung kawa
Seharusnya kita nang bisa kedudukan seperti itu, orang bisa kedudukan itu harus memudahkan. Orang nang asalnya ngali, benda mau urus ini, mau urus itu, embahnya pas seorang jadi gampang aja pian, tenang. Kena ulun mau rusakan, yang penting sama aja ujungnya itu. Mudahkan. Kalau seandainya subhanallah kada tahu kena di sini siapa tang ada jadi napakah kena embahnya boleh kampung, maka ingatakan mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan disulitkan. Bahkan dalam urusan beragama pun, dalam urusan agama kita, ibadah kita, jikalau ada yang mudah jangan disulit-sulitakan. Lemah lembut. Karena setiap perkara yang kita lakukan dengan lemah lembut itu insya Allah akan lebih memberikan kesan yang mendalam kepada orang. Tapi kalau kada lemah lembut, ya wallah alam. Kesan pertama ketika kita lembut, maka ucapannya Pak, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Mana kopinya udah keluar nih? Belum enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluar. Dalam nasihat pun kadang-kadang ya namanya manusia ketika lagi emosi nasihat itu keras. Tapi setiap orang yang pemberi nasihat hendaklah membiasakan dengan bahasa yang lembut. Seseorang menasihati Raja Al-Ma'mun, disebutkan Al-Ma'mun, seorang raja. Datang orang menasihatinya dengan keras, pedaslah. Rupanya raja ini orang pintar aja. Ujar raja, ya hada, datang ke pejabat langsung dia, cerah, yang haram, beratan haram, neraka yang hidup-hidup. Ujar pejabatnya, hadang dulu, tenang dulu, coba pang lemah lembut pendek. Ujar sirin apa? Allah telah mengutus orang yang lebih baik daripada engkau kepada orang yang lebih jahat daripada ulun, dan Allah memerintahkan faqula lahu qawlan layyinan, yaitu siapa? Nabi Musa. Allah mengutus Nabi Musa, ini nabi, bukan sekedar pendakwah, tapi nabi. Diutus kemana? Kepada siapa? Fir'aun, lebih jahat daripada Raja Ma'mun. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, jangan kasar. Itu nasihat ya. Walaupun ada waktunya keras. Ketika sudah kadang mendengarkan lagi, maka di sini mungkin tapi kalau selalu ceramah keras itu memang kan nyaman juga. Dan sekarang orang bulikan, jangan pendengarnya penyanyi meta harus sidin kita bulikan. Ya. Kita datang mendengarkan ceramah, jadi mau sidin terus bulikan aja sudah. Nah, ini kan kada bagus. Ada waktunya keras, ada waktunya lembut, ada waktunya bergaya, ada waktunya serius. Cuman secara keseluruhan dianjurkan adalah kelembutan. Karena orang dengan lembut itu lebih tertarik. Dakwahnya para wali itu semua dengan kelembutan. Bahkan sampai-sampai merakyat para wali itu. Sunan Kalijogo itu dakwahnya apa? Bewayang sidin. Karena ketujuh orang bewayang, maka beliau pun bewayang. Dan tapi dirubah cerita dalam wayang itu cerita Islam. Sampai diulahkan lagu, sidin mengarang lagu nang masyhur sampai hari ini. Dinyanyikan orang-orang Jawa. Kalau kita mungkin kita biasa mendengarkan. Ya. Itu Sunan Kalijogo mencari apa? Bagaimana berdakwah sedikit. Qala al-Alqami wa sababuhu kama fil Bukhari. Nah, hadis ini ada sebabnya. Itu sebab turunnya urut. Jadi kalau Al-Qur'an itu sababun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab terjadinya hadis. Di sini disebutkan wa sababuhu fil Bukhari kama fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah
Di dalam kitab Bukhari, dakhala rahtun minal yahud, masuk sekumpulan orang-orang Yahudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Datang sekelompok orang Yahudi. Faqalu, lalu mereka berkata, assalamualaikum. Sepintas kata-katanya assalamualaikum, tapi digantinya dengan assalamualaikum. Artinya Pak, racun. Kalau assalamualaikum bagus, assalamualaikum, selamat. Tapi ini diganti assalamualaikum. Lalu kemudian qalat Aisyah, ujar Sayyidatuna Aisyah, fa fahimtuha, dan aku paham, tahu apa yang diucapkan Yahudi. Nabi berdiam aja sedin. Tapi Sayyidatuna Aisyah langsung gerigitan mendengar Nabi didoakan racun pian, kena racun pian gitu. Lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, faqultu waalaikumsalam wal la'nah, tambah sidin ulang. Ikam nang dapat racun dan ikam dilaknat ulang. Ba binian kira dilawan ni panjang dan coba-coba melawan ni. Hampir bapenda sebatik ini 10 batik keluar. Makanya kalau babinian bemame ikam bujur. Gitu aja sudah. Jangan dilawan, ni am dilawan ni kalah. Maka lebih baik ikam bujur. Sudah bila tenang hanya pendiri. Tapi kalau masih panas, jangan. Kalau perlu sudah pingkuti tangannya, tarik bawa ke toko amas. Insya Allah terdiam. Ujar Sayyidatuna Aisyah apa? Waalaikumsalam wal la'nah. Ikam nang dapat racun, ikam nang dapat laknat. Menyambati Nabi racun, kena racun. Qalat, lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata pulang, faqala Rasulullah, imbah itu Rasul mendengar ucapan Sayyidatuna Aisyah, ujar sini apa? Mahlan ya Aisyah, mahlan. Mahlan itu apa? Pelan-pelan, begemeh, tenang aja, tenang. Mahlan, tenang. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Lalu keluarlah hadis ini, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah itu menyukai kelembutan dalam segala urusan. Fakultu, lalu dia Sayyidatuna terima sini nasihati masih. Fakultu ya Rasulullah, awalam tasma maqalu. Ujar Sayyidatuna Aisyah lawan Rasul, karena laki sidin kan. Ujar sidin apa? Pian mendengar aja kalau nama tadi dipadahkannya. Awalam tasma maqalu, pian mendengar kalau apa yang diucapkan mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu wa alaikum, ujar Nabi, na'am mendengar. Cuman aku jawab wa alaikum aja jawaban Nabi. Assalamualaikum, ujar Yahudi tadi apa? Kena racun ke atas engkau. Maka jawaban Nabi, alaikum ikam, gitu aja jawabannya. Kadang mendoakan kena racun ikam, kadang juga ikam gitu juga, ke atas ikam gitu aja. Terserah itu buliknya itu nampak ada, nampak. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambati orang kadang membalas. Amun kita karena kadang kawa masih. Ada namanya mbati, tunggu pembalasanku. Alhamdulillah. Intaha min al-Manawi fi al-Jami' wa min al-Azizi al-Jami'. Kemudian ada di hadis lain disebutkan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada yang namanya kelembutan pada sesuatu melainkan ia akan membagusakannya, dan seandainya kededa dicabut yang namanya kelembutan tadi itu maka akan memburukkannya. Jadi kita melatih diri berusaha untuk bersikap lemah lembut. Apalagi begawi misalnya berhadapan dengan orang banyak yang sifatnya jasa, itu harus lembut pian dan sabar. Karena menghadapi orang-orang yang karakter berbeda-beda itu repot. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, wa inda Daruqutni fil afrad an Anasin, idza aradallahu bi ahli baitin khairan nafa'ahum fid din. Apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bi ahli baitin, terhadap suatu keluarga, khairan, akan kebaikan. Nah, ini kita bisa mengukur keluarga kita termasuk yang diinginkan oleh Allah mendapat kebaikan atau kada, yaitu apa? Nafa'ahum fid din. Allah memberikan manfaat kepada mereka itu dalam urusan agama. Jadi kalau keluarga kita mau menuntut ilmu, mau belajaran, mau hadir ke majelis, maka ini menunjukkan Allah ingin keluarga kita menjadi baik. Nah, seandainya terlihat di antara keluarga kita bahkan seberataan kadada yang menuntut ilmunya, maka ingat ini pertanda kurang bagus. Cepat rubah, cepat nasihati keluarga, ayo kita menuntut ilmu. Hadir ke majelis walaupun mungkin kada paham kada bapak, dengan niat menuntut ilmu. Bawa supaya masuk ke dalam golongan orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi yang baik. Wa waqqara sagiruhum kabirahum, dan kemudian menghormati yang halus-halus dari mereka itu, hormat kepada nang tuha. Lihat di dalam keluarga kita, kananakan kita hormat kada lo nang tuha. Kalau kada tahu bahasa, kada beadab, ini perlu dibaiki, diwujudi. Karena apa? Takutnya Allah kada hendak keluarga kita jadi baik. Ya nang tadi anak kada tahu adab, berorang tua, masya Allah. Maka dilajari, dibaiki keluarga kita. Apa-apa lo nang tuha biasakan hormat. Baik dalam panggilan kepada nang tuha, jangan sisi. Ujar orang kita tu jangan bersisi. Mangiau kuitan ngarannya nang dikiau. Kalau ada abah-abah tu ada, soalnya ngarannya adul sini dul aja. Kalau kuitan, ini anak apa tahu kawan. Kemudian nang di sana nang tuha, maka membiasakan dengan memanggil kakak. Dilatih mulai lagi halus. Karena kalau lagi halus kada terbiasa sampai ke tuha kin ngalih kena merubah. Ya tadi sampai ke tuha mengiau ding sanak tetap aja kada ada nang bakiau kakak tu kada ada. Ini adab ya. Akhlak yang bagus. Kemudian dua laki bini jangan bakiau bersisi walaupun kada apa-apa, tapi kan lebih bagusnya panggilan yang bagus-bagus. Mengiau laki dengan panggilan yang ya jangan kada bagus lah. Carilah takuni laki misalnya pian hendak dikiau apa? Oh jenang laki aku hendak dikiau. Kenapa misalnya kan langsungnya ketujuh aku dikiau AA aja gin. Oh itu sudah AA game ada jenang bini pulang. Mbak napa ganti pulang anu carinya pang nang lain akang aja gin. Akang kena kepanjangan jadi kangkung. Kangkang ya sekalinya kangkung. Lalu akhirnya kiawan apa? Wallah alam ini terserah aja lu kenapa lagi. Begitu juga laki lon bini minta kuni ikam mana minta kiau apa? Supaya nang ikam senang di kiau. Jenang bini kiau ulun. Itu kan menambah kemesraan. Lemah lembut, sekeluargaan baik. Kadang kasar mengiau laki. Ngaran laki Abdurrahman, man. Ya Allah, ini ngiau laki, kamu ngiau orang berjual bubur kah? Maka jangan seperti itu. Walaupun orang Arab itu sebagian yang ngiau laki ngarannya langsung, tapi kita kan ya ada etika yang bagus lah. Dan itu juga menambah bumbu kemesraan dalam keluarga. Wa waqqara sagiruhum kabirahum wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Lalu kemudian Allah memberikan apa? Rezeki, kelembutan dalam kehidupan mereka. Itu tadi bersikap lemah lembut dalam keluarga. Kadang di rumah pina berdauran aja, kuciakan aja, bermain aja, berdaur. Oh maka datangnya mendalu di rumah. Ya nang abah nak balik ke rumah mau kerja di bulik. Kenapa? Ya bini mau nang anak daur kada tenang. Ya. Maka usahakan jadikan kelembutan dalam rumah. Mulai berubah masing-masing. Misalnya kan ya mungkin terbiasa daur di rumah, pokoknya bakal kancangan aja, berdauran aja. Maka rubah mulai dari pemimpinnya.
ajak bini pender duduk, ayo kita sama-sama berubah. Aku yang penyarikan, tolong ikam ingatkan. Kalau aku sarik, ikam jangan melawani. Karena kalau ikam sarik, aku lawani. Ini jangan, jadi dilatih, dirubah ya. Kita memang mengakui mungkin emosi kadang-kadang itu wajar ya. Kemudian wal qasda fi nafaqatihim, dan kemudian sederhana dalam memberi nafkah kepada anak. Kadang jor-joran. Walaupun sugih bukan berarti anak itu dituruti segala kemuannya. Karena nanti efeknya kalau sudah ternyata rezeki kita berkurang, kita sendiri yang kerepotan. Maka biasakan anak itu sederhana. Walaupun mampu sebulan misalnya memberi 5 juta, jangan diberi 5 juta. 7 juta lebih. Kurangi. Ya. Kurangi, cukup seberapa. Yang penting kada sampai berlebihan. Karena kalau apalagi karena anak sekolah dibiasakan nyaman-nyaman, itunya kada tapi belajar lagi. Makanya hari ini kalau kenakan terlalu dimanja sekolahnya, itu kena hasilnya kurang bagus. Sederhana aja. Walaupun mampu untuk memberikan lebih itu mampu, tapi jangan. Karena nanti suatu saat hidup itu kan terus berputar. Mungkin hari ini kita mampu, suatu saat kena kada mampu, maka kelabakan sendiri. Sedangkan anaknya sudah terbiasa hidup nyaman, mewah, maka kena kalau seandainya kekurangan ia nang kuitan nang dihabisinya jaketnya. Ini kan ada terjadi seorang anak minta duit lawan kuitan, kada kuitan kada bisi duit, kada mampu beri sesuai dengan nang inya minta, dibunuhnya kuitan. Ini zaman yang sudah edan. Ini zaman edan. Ya. Banyak orang nang kesetanan. Kemudian wabasarahum uyubahum fayatubu minha. Di antara lagi tandanya Allah ingin keluarga itu baik apa? Menampakkan kepada mereka itu aib-aib pada diri mereka. Fayatubun, lalu mereka pun bertaubat. Wa idza arada bihim, dan apabila Allah menginginkan dengan mereka itu ghaira dzalik, selain yang demikian, tarakahum, Allah membiarkan mereka hamlan, tanpa diperhatikan. Ini jangan sampai Allah kadang perhatikan. Kalau Allah sudah kadang perhatikan kita, kemana kita mengadu? Curhat kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Usahakan ini standar yang tadi disebutkan kita tunjukkan dalam keluarga kita. Kalau ada yang kada pas maka perbaiki ya. Kemudian lagi yang ketiga, innallaha yanzilur rizqa ala qadril maunati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ar-rizqa, akan rezeki, ala qadri, sesuai dengan kadar atau ukuran al-maunati, persiapan ataupun tanggungannya. Makanya kalau orang bini 4 itu rezekinya lebih banyak karena tanggungannya 4. Tapi kalau bininya seikung, nang ditanggung seikung aja, maka rezekinya pun ya seitu juga. Sudah pernah kan ulun ceritakan seorang santri yang datang kepada kiai mengeluh tentang kehidupan yang susah. Sekalinya disuruh kiainya apa? Kawin. Kawin kedua tambah susah, tambah banyak beban. Datang pulang curhat, ojak kiai kawin. 3 ikung tambah mauk, ya Allah. Tapi akhirnya curhat pulang lawan kiai. Terakhirnya apa? Ujar kiai kawin. Allah, 3 sudah pusing kawin pulang. Tapi karena sudah dinasihati kiai kawin. Pas nang keempat ini subhanallah, karena semakin banyak tanggungan semakin banyak rezeki. Akhirnya rezeki mulai naik terus benyaman hidup sampai akhirnya kawan nukar 4 buah motor. Nang pertama Alphard, nang kedua imbanya sudah sugi, baelanglah kepada kiai pulang membawa mobil Alphard dan bini 4. Pas baelang takajud kiai, siapa nih tamu bawa Alphard deh. Pas turun sekalinya murid nang bahari.
turun salaman, ujar kiai apa kabar? Alhamdulillah kiai, berkat nasihat pian ulun akhirnya alhamdulillah sukses. Bini ulun 4, mobil ulun 4, dan setiap bini ulun bari mobil satu-satu masing-masing. Adil. Masya Allah deh kiai. Lalu nang murid menakuni pulang on kiai, biar bang berapa bini kiai? Udah kiai seikong aja. Pantas hidup pian kada sugi-sugi kiai. Ini melawan kiai. Itu ada satu versi cerita. Ada juga cerita lain tapi ulun kurang ingat ceritanya. Sama, disuruh kawin, tapi kada disuruh kawin, disuruh setiap kali datang mengeluh, disuruh oleh kiai pertama kawin, yang kedua itu suruh rumah ditambahi pulang nah ini lamma syaka ba'du talamizati li syaikhihi, ketika ada seseorang santri mengadu kepada gurunya, dikal aish, sempitnya hidup. Ini jadi cerita asli dari kitab, kadang diulah-ulah ya. Sempitnya hidup, susahnya, sulit hidup. Allah ya, kayak apa? Maka ujar kiai amarahu bizawaj, disuruh oleh kiai kawin. Jadi ini santri belum kawin memang. Lalu berkisah lawan kiai kayak apa ulun ya Allah. Ujar kiai kawin nih kamu. Kayak pondoknya datang kepada tuan guru kayak apa ulun yang ngalih hidup. Seolah kada tuntung-tuntung, begawi kada dapat juga. Kayak apa? Ujar kiai kawin nih. Kayak apa kiai ulun hidup seorang aja ngalih tapi disuruh kawin kayak apa? Ayo turuti. Akhirnya kawin. Fata'ajjaba likauni ala ma'unati nafsi. Heran si santri tadi kayak apa? Kawin tadi. Sedangkan bini itu kan kewajiban laki mengongkosi. Tapi kawin lakinnahu imtasala, akan tetapi ia mematuhi karena disuruh kiai. Imtasala. Summa syakalahu ba'da dzalik. Embah itu pas kawin sekalinya Allah tambah ngalih hidup. Lalu mengadu pulang. Mengadu kepada kiai. Fa'amarahu bisukna fi baiti, lalu disuruh kiai apa? Ikam menyewa rumah atau menukar rumah. Loh ini kayak apa? Hidup lawan bedi berdua aja sudah ngariban, disuruh nukar rumah. Kredit. Jadi ya Allah. Tapi karena sudah konsultasi lawan kiai, akhirnya mentaati, akhirnya nukar rumah. Semua bitikad dapati imbah itu sulit pulang, datang pulang kau dah kiai betak pulang kiai apa ini? Ujian nang kiai pulang ikam nukar kendaraan. Coba pikir akan pian tambah besamut otak mencari duitnya ke mana? Akhirnya yang beda pulang, sudah sulit pulang, mengadu pulang nang keempat. Datang pulang ujar kiai apa? Ikam cari pembantu di rumah namanggan ikam. Apa orang tahu? Iya. Apa adik KDRT apa PRT ART asisten rumah tangga ART dan Pak RT harus sampai Pak RT jadi Pak RT ART asisten rumah tangga disuruh cari pulang. Jadi mulai kawin disuruh menukar rumah, menukar kendaraan, suruh mencari pembantu 4 macam. Imbah tuntung itu subhanallah, disinilah Allah menunjukkan apa? Semakin banyak beban yang ditanggung, maka semakin banyak rezeki. Imbahnya sudah 4 macam tanggungannya. Kalau tadi kan 4 bini, ini kada 4 bini, cuma 4 macam tanggungan. Allah wa wasa'ahullahu alaihi ba'da dzalik. Allah luaskan rezekinya setelah nang demikian. Nah kita ini biasanya dikutani oleh setan. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Setan itu mengutani kita dengan apa? Kefakiran. Kayak pemuda nih, kayak apa ngarannya? Pondokan-pondokan dengan takutan kawin kayak apa? Kayak nambari makan takutan. Padahal sudah waktunya kawin, tapi takutan. Padahal seharusnya kawin sudah, jangan takutan. Kalau seandainya kena kawin ada rezekinya, jangan takutan. Ini padahal nang belajar ilmu agama loh. Nang kada belajar ilmu agama lebih takut lagi nya. Kayak di Jepang itu sekarang krisis.
Krisis anak halus generasi selanjutnya Pak, karena lakiannya biniannya kada mau kawin bina. Nyahokan hidup sorangan. Itu sudah terjadi di Jepang ini. Makanya pian hendak supaya payu ke Jepang aja. Bini yang sana berabut. Dikarenakan apa? Biaya hidup di sana larang. Kalau bisi anaknya kena mikirkan ongkos anak, sekolah anak, macam-macam. Ini kan bukan. Karena cara berpikirnya kadang kayak kita kan. Kita itu pengen keturunan. Nah, semakin hadis ini maka jelema fasyaikhu akhadha dzalika min hadzal hadis. Syekh menasihati murid tadi itu Pak, mengambil dasarnya hadis ini. Innallaha yunzilur rizqa ala qadril maunati. Allah itu menurunkan rezeki sesuai dengan ukuran maunah, tanggungan seseorang. Kalau banyak tanggungan maka rezekinya pun juga akan banyak. Tapi kalau sedikit, banyak sedikit juga. Karena banyak ingu anak yatim, ingu anak yatim. Apa? Maharagu anak yatim. Itu rezekinya insya Allah luas pian. Memang pertamanya berat ya Om. Akan ada aja jalan yang kada disangka-sangka itu ada. Asal niatnya bujur-bujur hendak maharagu anak yatim. Kadang maulah anak yatim sebagai bahan untuk mencari sumbangan kada. Nya ada juga nang beingu anak ingu lagi bilang. Maharagu anak yatim teman ini dijadikan alat tuh leti di rumah lu anak yatim coba pin sumbang baca cari. Nah ini kada bagus, itu menjadikan alat jadinya. Tapi usaha yang bujur-bujur sehingga Allah akan menggiring orang untuk membantu dia. Jadi seperti itu, banyaki tanggungan maka insya Allah rezeki pun juga akan banyak. Dan juga jangan takutan fakir. Karena sugih dan miskin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh berikhtiar. Kemudian satu hadis lagi, inna akhsaran nasi safqatan man adhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Sesungguhnya akhsaran nas, paling ruginya orang yaitu adalah inna aksaran nas, sesungguhnya paling ruginya orang safkatan, yaitu safkah itu apa? Transaksi ya. Orang yang paling rugi transaksi itu adalah man azhaba, orang yang menghilangkan akhiratahu akan akhiratnya bidunya ghairihi, dengan dunia orang lain. Azhaba akhiratahu, yang mana ia menghilangkan akhiratnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban demi berkhidmat lawan orang lain. Ini rugi kita. Kita kan kadang-kadang terjadi seperti itu, demi orang nang wajib-wajib seperti sembahyang tertinggal atau terlambat. Ya kalau terlambat masih mandi, ini tertinggal lalu gara-gara berkhidmat lawan manusia dan urusan dunia pulang dikhidmati. Ini rugi benar seperti itu. Jadi maaf kalau urusan yang berkaitan dunia, jikalau kita bertentangan dengan agama kita, maka lebih baik kita kalahkan urusan dunia itu. Khidmat lawan pejabat silahkan, tapi ketika sesuatu akhirat kita kalah dengan urusan dunianya, maka lebih baik kita mundur. Itu harus kita ambil sebagai keputusan, karena ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Konsekuensi di dunia paling diampihi, rezeki yang mungkin secara logika kita dari orang itu sebenarnya bukan dari itu, dari Allah rezeki itu. Cuman tadi sudah kita dipadahkan, inna syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjii mengutani kita dengan fakir. Amun ikam kada berkhidmat, kada berbujur-bujur berkhidmat lawan pejabat ini, lawan bos ini, ikam kena fakir, dikutani oleh setan. Sehingga akhirnya kita rela menjual akhirat kita demi kepentingan dunianya si orang itu tadi. Nauzubillah. Ini paling rugi ya. Safaqah itu apa? Transaksi. Transaksi itu kan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, di antara kerugian transaksi, kita mengalahkan akhirat kita demi dunia orang lain. Kalau untuk dunia kita aja kita sudah rugi, mengalahkan akhirat dengan dunia urusan kita, apalagi ini dunia urusan orang lain, rugi.
Thumma qala inna ad-dina yusrun wa la yusadda ad-dina ahadun illa ghalabahu wallahu alam bissawab. Jam 8 pas sudah. Insyaallah kita lanjutkan di malam Selasa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat, umur yang panjang, yang barokah kepada kita seberataan, dan juga Allah memberikan kita rezeki yang halal yang membantu kita untuk mendapatkan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ridhonya Rasulullah, dan ridho guru-guru kita, dan ridho kedua orang tua kita. Dan semoga Allah menjadikan rezeki kita rezeki yang barakah, yang banyak, yang halal, dan bermanfaat untuk semua orang. Dan semoga setiap yang mempunyai hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat tetap diberi kesehatan sehingga nyaman dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntut ilmu semoga diberikan ilmu yang manfaat, yang barakah. Yang berusaha semoga usahanya semakin berkah dan semakin bertambah. Dan yang lain-lainnya yang punya hajat semoga Allah mengabulkan semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.